آج کی کہانی میں ہم دیکھیں گے کہ ایک غریب مصور کو ایک جادوئی پینسل ملتی ہے۔ اس پینسل سے جو بھی چیز بنائی جائے وہ حقیقت میں بدل جاتی ہے۔ اس پینسل کی مدد سے یہ فنکار دنیا کی کوئی بھی چیز حاصل کر سکتا ہے۔ ڈیئر فرینڈز، یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے زیادہ سبسکرائبرز تو نہیں ہیں، مگر آپ کی ایک سبسکرپشن مجھے ایک نئی امید دلا سکتی ہے۔ تو چلیے وقت ضائع کیے بغیر اپنی مووی کی جانب بڑھتے ہیں۔ کہانی کے آغاز میں ہم ایک مصور ہو وانگ کو دیکھتے ہیں۔ ہو وانگ بے حد غریب ہے۔ وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر پینٹنگز بناتا ہے۔ اگرچہ وہ ایک شاندار فنکار ہے، مگر سارا دن کام کرنے کے بعد بھی بمشکل اپنا پیٹ پالتا ہے۔ ایک دن ایک مشہور آرٹسٹ لی کوئک ہو وانگ کے پاس آتا ہے۔ وہ ہو وانگ کی طرف نوٹوں کی ایک گھٹی پھینکتا ہے۔ لی کوئک ایک مشہور مصور ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن تصویروں کی وجہ سے وہ مشہور ہے وہ اس نے خود نہیں بنائی۔ وہ سب پینٹنگز اصل میں ہو وانگ کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس کے بدلے میں لی کوئک اسے بس تھوڑے سے پیسے دے دیتا ہے۔ لی کوئک کا یقین تھا کہ اس کی شہرت ہی تصویریں بھیجتی ہے، نہ کہ ان کا اصل معیار۔ ہو وانگ اپنا سامان سمیٹ کر واپس اپنے اپارٹمنٹ کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ راستے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی اور مصور بھی سڑکوں پر پینٹنگ بنا رہے ہیں۔ اس شہر میں کسی کو اصل ہنر کی قدر نہیں تھی، لیکن صرف انہیں خریدتے تھے وہ جو مشہور تھے، اور لی کوئک نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ ہو وانگ اپنی تصویریں ایک مقامی آرٹ گیلری کے مالک ژیاؤ کے پاس لے جاتا ہے۔ ژیاؤ اس کی پینٹنگز میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا اور کہتا ہے کہ اس کی گیلری میں صرف لی کوئک کی پینٹنگز لگی ہوئی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ بہترین فنکار ہے۔ ژیاؤ کو یہ علم ہی نہیں تھا کہ یہ وہی تصویریں ہیں جو ہو وانگ نے بنائی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن ہو وانگ سچ نہیں بتا سکتا، کیونکہ ان کی تصویروں کا پیسہ خفیہ طور پر ملتا ہے، اور اگر وہ اپنے نام سے بیچنے لگے تو کوئی خریدار نہیں ہوگا۔ مایوس ہو کر ہو وانگ واپس لوٹ رہا ہوتا ہے۔ راستے میں وہ دیکھتا ہے کہ دو آدمی ایک نابینا لڑکی ژیاؤ یانگ کو تنگ کر رہے ہیں۔ وہ اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن الٹا وہ دونوں سے بری طرح پیٹ لیتے ہیں۔ ژیاؤ یانگ کا کوئی سہارا نہیں تھا، اس لیے ہو وانگ اسے اپنے اپارٹمنٹ لے آتا ہے۔ وہ یہ نہیں بتاتا کہ اس کی پٹائی اس کی وجہ سے ہوئی۔ ہو وانگ اسے ایک جوڑا ہیلز کا تحفے میں دیتا ہے۔ ژیاؤ یانگ ہمیشہ ایسے جوتے چاہتی تھی، مگر خرید نہیں سکتی تھی۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھتی ہے اور دونوں کے درمیان ایک اچھا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ لیکن بات آگے بڑھنے سے پہلے ہو وانگ کا رومیٹ اور ساتھی مصور منگفا جاگ جاتا ہے۔ ہو وانگ اور منگفا چھت پر جا کر شراب پینے لگتے ہیں۔ دونوں اپنی غربت سے تنگ ہیں۔ منگفا کی خواہش ہے کہ وہ امیر بن جائے، جبکہ ہو وانگ صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک مشہور فنکار بنے۔ نشے میں وہ چھت پر ہی سو جاتے ہیں۔ اسی رات ہو وانگ ایک عجیب سی آواز سے جاگ جاتا ہے۔ وہ اس کا پیچھا کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس میں سے 3 ایلینز باہر نکلتی ہیں۔ وہ انہیں اپنے فون میں ریکارڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ اچانک غائب ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں ایک پینسل جیسی چیز چھوڑ جاتے ہیں۔ اگلی صبح وہ سوچتا ہے کہ اس کا کیا کرے۔ وہ اسے شارپ کرتا ہے اور ہر روز کی طرح روڈ کے کنارے بیٹھ جاتا ہے۔ آزمائش کے لیے وہ ایک سیب بناتا ہے۔ جیسے ہی وہ مکمل ہوتا ہے، سیب حقیقت میں بدل جاتا ہے۔ وہ اسے اٹھا کر کھاتا ہے اور اس کا ذائقہ بالکل اصلی سیب جیسا ہوتا ہے۔ حیران ہو کر وہ منگفا کے پاس دوڑتا ہے اور سب کچھ اسے بتا دیتا ہے، مگر منگفا یقین نہیں کرتا۔ تب ہو وانگ ایک سونے کی اینٹ بناتا ہے۔ شروع میں کچھ نہیں ہوتا تو منگفا اسے پاگل سمجھ کر کاغذ پھینک دیتا ہے۔ اچانک نیچے سے ایک آدمی چیختا ہے کہ یہ سونے کی اینٹ اس پر گری ہے۔ اب منگفا بھی مان جاتا ہے۔ وہ دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ باری باری اس پینسل سے اپنی خواہشات پوری کریں گے۔ طاقت آزمانے کے لیے ہو وانگ ایک مکان بناتا ہے اور چند سیکنڈز میں ایک اصلی مکان سامنے آ جاتا ہے، لیکن پڑوسی اسے اچانک ظاہر ہوتے ہی دیکھ کر پولیس کو بلا لیتے ہیں۔ گھبرا کر ہو وانگ پینسل پر لگا ایک خفیہ بٹن دبا دیتا ہے۔ جو ہی وہ دباتا ہے، ڈرائنگ غائب ہو جاتی ہے اور مکان بھی غائب ہو جاتا ہے۔ اب انہیں پینسل کی پوری شکتی سمجھ آ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہو وانگ 200 کروڑ روپے بناتا ہے۔ کئی کوششوں کے بعد وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور ان کا گھر نوٹوں سے بھر جاتا ہے۔ وہ مالک مکان کا کرایہ ادا کرتے ہیں اور یہاں تک کہ آس پاس میں رہنے والوں کا تمام کرایہ 100 سال کے لیے ادا کر دیتے ہیں۔ لوگ انہیں بہت اچھا سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ لگژری کاریں بناتے ہیں اور اپنی اچانک دولت سے سب کو حیران کر دیتے ہیں۔
एक दिन जायदाद खरीदते हुए उनकी मुलाकात अचानक ली क्विक से हो जाती है। उनके कीमती कपड़े देखकर वो समझता है कि ये सिर्फ दिखावा है, मगर जब वो उसके सामने 2 महंगे ड्रेस खरीदता है तो वो दंग रह जाता है। अगले मंजर में हु वांग अपनी नई हवेली में शियाओ यांग को सरप्राइज देता है। सब इसका इस्तकबाल करने के लिए जमा है। मिंगफा अपनी नई गर्लफ्रेंड तियान के साथ मौजूद है। हु वांग शियाओ यांग को शादी की पेशकश करता है, मगर वो इनकार कर देती है। दिल टूटने पर वो वजह पूछता है। वो कहती है कि वो खुद को इसकी दौलत के लायक नहीं समझती। तब हु वांग उसे सच बताता है कि ये सब एक पेंसिल की बदौलत है जो एक खलाई जहाज से गिरी थी। शियाओ यांग यकीन नहीं करती और कहती है कि वो तब मानेगी जब वो उसकी आंखें ठीक कर दे। अगले दिन वो इसके लिए आंखें बनाता है, मगर वो फिट नहीं होती। फिर वो शियाओ यांग की एक पूरी तस्वीर बनाता है जिसमें उसकी आंखें भी शामिल होती हैं। कई घंटों की मेहनत के बाद शियाओ यांग अचानक गायब हो जाती है और चंद लम्हों बाद वापस आकर अपनी बीनाई बहाल पाती है। जल्द ही अजीब वाकया शुरू हो जाते हैं। एक मशहूर अदाकारा शूटिंग के दौरान अपनी बीनाई खो देती है। एक मकान गायब हो जाता है। एक चलती लग्जरी कार वैसे ही गायब हो जाती है जैसे मिंगफा के पास थी। पुलिस कप्तान जोंग नान तफ्तीश शुरू करता है। बैंक से 2 करोड़ रुपए अचानक गायब हो जाते हैं। इन सब से बेखबर हु वांग और मिंगफा अपने ऐशो इशरत में मगन रहते हैं। ली क्विक अब भी यकीन नहीं कर पाता कि हु वांग इतनी तेजी से अमीर कैसे हो सकता है। ली क्विक फौरन कप्तान चोंग नान को फोन करता है और हु वांग पर 200 करोड़ रुपए चोरी का इल्जाम लगाता है। पुलिस जब मकान की कीमत चेक करती है तो वो बिल्कुल उसी चोरी शुदा रकम के बराबर निकलती है। यू हु वांग और मिंगफा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तफ्तीश के दौरान वो दोनों चोरी से इनकार करते हैं और पेंसिल की शक्ति के बारे में सब कुछ बता देते हैं। चोंग नान यकीन नहीं करता, यहाँ तक कि हु वांग उसके सामने एक फरारी बना देता है। अगरचे उन दोनों का कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं होता, मगर शक अब भी बाकी रहता है। पुलिस फरारी की मॉडल का पता लगाती है तो पता चलता है कि यही गाड़ी एक शोरूम से गायब हुई थी। अब हु वांग को असल हकीकत का अंदाजा हो जाता है। ये पेंसिल चीजें बनाती नहीं बल्कि उन्हें कहीं और से गायब करके ले आती है। बाद में हु वांग की साबिक गर्लफ्रेंड जियाओ उससे मिलने आती है। वो उसे छोड़कर ली क्विक के साथ चली गई थी, लेकिन बाद में ली क्विक ने उस पर जुल्म किया। अब वो हु वांग से माफी मांगने आती है। हु वांग जियाओ यांग से बात करने के बाद रात भर जियाओ के साथ बैठकर बातें करता है। नशे में वो पेंसिल का सारा राज बता देता है। ये जाने बगैर कि ली क्विक एक खुफिया कैमरे से सब कुछ सुन रहा है। अगली सुबह कप्तान जोंग नान दोबारा आता है। हु वांग और मिंगफा फैसला करते हैं कि वो पेंसिल पुलिस के हवाले कर दें ताकि किसी जुर्म में फंस ना जाएं। लेकिन जब वो कबट खोलते हैं पेंसिल गायब होती है। असल में ली क्विक रात को उससे चुरा चुका था। ली क्विक पेंसिल से दुनिया की सबसे बड़ी आर्ट नुमाइश, एक शानदार महल और फिर मिस वर्ल्ड बना देता है। मगर जब वो उसे अपनी बीवी बनने का कहता है तो वो जोरदार थप्पड़ मार देती है। उसी वक्त इंस्पेक्टर जोंग नान अपनी टीम के साथ पहुंचता है और पुरसुकून लहजे में पेंसिल मांगता है। ली क्विक इनकार कर देता है। फिर वो इन्हें एक खलाई जहाज की तस्वीर दिखाता है और उसे बनाने लगता है। इसके बाद हम खला में एक एलियंस का जहाज देखते हैं। एलियंस को पता चल चुका था कि इसकी पेंसिल चोरी हो गई है। तब हमें पता चलता है कि ये पेंसिल दरअसल एक खलाई सफाई का आला है जो रास्ते में आने वाली रुकावटों को हटाने के लिए इस्तेमाल होती है। इनके लिए ये कोई कीमती खजाना नहीं बल्कि बस एक आम सा टूल है। जमीन पर जैसे ही ली क्विक जहाज बनाता है वो अचानक उसके पास आ जाता है। इसमें से 3 एलियंस बाहर निकलती हैं। एक हु वांग को पकड़ लेती है, ये समझ कर कि पेंसिल इसके पास है। हु वांग बताता है कि वो ली क्विक के पास है। अब तक ली क्विक एक ताकतवर टैंक बना चुका होता है, लेकिन उसे चलाने से पहले ही खलाई मखलूक उसे टैंक से बाहर फेंक देते हैं। वो पेंसिल को नुकसानजदा हालत में पाते हैं। हु वांग बताता है कि इसने बेहतरीन ड्राइंग बनाने के लिए उसे तराशा था। हु वांग की ईमानदारी देखकर एलियंस उसे माफ कर देते हैं। हु वांग उनसे दरख्वास्त करता है कि जो कुछ भी असल पेंसिल से बनाया गया है उसे वापस उसकी असल जगह पर पहुंचा दें। खलाई मखलूक पेंसिल का बटन दबाती है और सब ड्राइंग गायब हो जाती हैं। शियाओ यांग की बीनाई भी चली जाती है, मगर वो बुरा नहीं मानती। वो अब भी खुश है और हु वांग से मोहब्बत करती है।
जियाओ भी माफी मांगती है, ये जाने बगैर कि कैमरा अभी भी सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। हु वांग उसे माफ कर देता है। आखिर में हु वांग अपनी पुरानी सादा जिंदगी की तरफ लौट आता है। वो दोबारा सड़क के किनारे पेंटिंग्स बनाने लगता है। ये जिंदगी गरीबी की है, मगर वो जहनी दबाव और बोझ से बिल्कुल आज़ाद है। इसके साथ ही इस खूबसूरत सी मूवी की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मज़ीद इस तरह की अच्छी मूवीज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।